على هذه النية كلنا صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pelajaran kali ini bersama surah Al-Hadid kita memasuki kelompok ayat yang keempat yang berbicara mengenai qadarullah, tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yakunu siwa. Dan penting sekali kita memahami ayat yang kita akan baca bersama. Dan ini menjelaskan banyak persoalan yang selama ini membingungkan kebanyakan kaum muslimin, terpecah-pecah, terbagi-bagi, hingga lahirlah kelompok-kelompok, aliran-aliran akidah yang seharusnya tidak ada kalau kembali kepada kitab suci Al-Quran. Yang seharusnya dapat menyatukan hati kaum muslimin untuk berjuang mengerjakan hal-hal yang positif, yang kembali kesejahteraannya kepada mereka, membangun kekuatan mereka, dan semua itu sebagai bekal persiapan mereka untuk menghadap ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai kajian kita bersama suratul Hadid pada ayat 21 ya. Ma asaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنَّ هَذَا الْوُجُودَ مِنَ الدِّقَّةِ وَالتَّقْدِيرِ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِيهِ حَادِثٌ إِلَّا وَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قَبْلُ فِي تَصْمِيمِهِ. Mahsubun hisabuhu fi kayani.
لا مكان فيه للمصادفة ولا شيء فيه جزاف. وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور. وفي علم الله لا شيء ماضٍ. Boleh juga la syai'un madir, bukan la nafil jins di sini. Tapi la nafinya biasa saja. Fi ilmillah la syai'un madir, wala syai'un hadir, wala syai'un qadim. Fatilkal fawasilu az-zamaniyah innama hiya ma'alimu lana nahnu abna'ul fana atau nahnu abna'al fana. نرى بها حدود الأشياء فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها. حدود الزمان وحدود من المكان. حدود من الزمان وحدود من المكان. نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء. فأما الله سبحانه فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود بلا حدود ولا قيود. وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته كائن في علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان. ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله. فكل مصيبة من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا شر تقع في الأرض كلها وفي أنفس الشر أو المخاطبين منهم يومها. هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتها التي ظهرت بها. إن ذلك على الله يسير. وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى قيمتها في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها، فلا تجزع الجزاء الذي تطير به شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء، ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء. لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فاتساء أفق النظر والتعامل مع الوجود الكبير وتصور الأزل والأبد ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله الثابتة في تصميم هذا الكون، كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركات الوجود الكوني. إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره والأرض كلها ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود، أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره والأرض كلها ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود، وأن هذه الذرات كائنة في موضعها في التصميم الكامل الدقيق لازم بعضها لبعض.
Wa anna dhalika kullahu muqaddarun marsumun ma'lumun fi ilmi Allahil maknun. Hina yastaqirru hadha fi tasawwurihi wa syu'urihi fa innahu yuhissu birrahati wa tuma'ninati limawaqi'il qadari kulliha ala sawa' fala ya'sa ala ma fatat asan yud'ifuhu wa yuzalziluhu wa la yafrahu bihasilin farahan yastakhiffuhu wa yudhiluhu walakin yamdi ma'a qadarillah fi tawa'iyatin wa fi ridhan ridhal 'arifil mudrik annama huwa kainun huwa alladhi yanbaghi an yakun wa hadhihi darajatun la yastati'uha illa al-qalilun fa amma sa'irul mu'minin fal matlub minhum alla yukhrijahumul alamu lidh-dharra walal farahu bis-sarra'i an da'irati tawajjuhi ila Allah wa dhikrihi bihadhihi wa bitilk wal i'tidal fil farahi wal huzni. Qala Ikrimah radhiyallahu anhu laysa li ahadin illa wa huwa yafrahu wa yahzan walakin ij'alul faraha syukra wal huzna sabra wa hadha huwa i'tidalul Islam. Wa hadha huwa i'tidalul Islam al-muyassar lil aswiya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa wajhu as-silati baina al-haqiqati as-sabiqati wa baina al-ikhtiyar wal fakhri thumma baina hadha wa dhalika wa baina al-bukhli wal amri bil bukhli huwa anna man yash'ur bi anna kulla ma yusibuhu huwa min amrillah la yakhtalu wa la yafrahu bima yu'tah wa la yabkhalu wa la ya'muru bil bukhli fi ata'. Fa amma alladhi la yash'uru bi tilka al-haqiqah fayahsabu anna ma yu'tahu min malin wa quwwah wa ja'ahu huwa min kasbihi fayafkharu wa yakhtalu bih thumma yabkhalu kadhalika bi badli shay'in minhu wa yahuthu ghayrahu 'ala al-bukhli liyuhaqqiqa mabda'ahu wa manhajah. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Faman yunfiqu fa innama yunfiqu li nafsihi wa man yastahibbu fa innama wa man yastajib fa innama yastajibu li maslahatihi wallahu huwal ghani. Fama bihi min hajatin ilal ibadil mahawij. Al-mahawij jamak dari muhtaj. Wallahu huwal ghani fama bihi min hajatin ilal ibadil mahawij wallahu huwal hamidu bidzatihi. Fama yanaluhu syai'un min hamdil hamidin. Wa fin nihayati yaji'ul maqta'ul akhir. Besok insyaallah. Jadi sampai kepada faman yunfiq fa innama yunfiqu li nafsi wa man yastajib fa innama yastajibu li maslahati wallahu huwal ghani. Fama bihi min hajatin ilal ibadil mahawij wallahu huwal hamidu bidzatihi fama yanaluhu syai'un min hamdil hamidin wallahu a'lam. Kalau kita renungkan ayat ini yang menerangkan kepada kita hakikat yang amat penting untuk kita fahami. Hakikat yang menjadi hiburan dan pelipur lara bagi kita bila kita memahami bahwa apa saja yang menimpa kita, apa saja dari cobaan yang menimpa kita, baik itu kebaikan yang kita terima ataupun keburukan yang menimpa kita, semua itu telah dituliskan Allah sebelum Allah menciptakan kita, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hal ini juga diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu gambaran perumpamaan yang sederhana, yang mudah difahami. Rasulullah SAW satu hari membuat sebuah kotak yang memanjang. Kemudian membuat garis di tengahnya. Dan garis tersebut melintasi garis kotak panjang tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah membuat garis yang melintang. Rasulullah mengatakan bahwa garis yang memanjang yang melintasi kotak itu merupakan perjalanan hidup manusia. Yang melebihi kotak itu merupakan angan-angan manusia yang berangan-angan panjang.
Sedangkan garis yang melintang itu merupakan cobaan dan ujian yang Allah tetapkan bagi manusia. Untuk menguji dirinya apakah dia bersyukur di saat menerima nikmat karunia Allah, apakah dia ingkar. Sedangkan kepahitan hidup, kesempitan, dan berbagai macam cobaan yang memberatkan itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji sabarnya. Nah, orang yang beriman yang tahu bahwa ini semua merupakan ujian yang ditetapkan Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Kalau dia selalu bersama Allah hatinya, pada saat dia menerima kesenangan, dia tidak akan larut dalam euforia, hanyut bersama kebanggaannya. Karena dia sadar bahwa ini merupakan ujian dari Allah untuk menguji syukurnya. Pada saat dia menerima nikmat, dia tidak berlebih-lebihan. Bahkan dia bersyukur kepada Allah. Mengembalikan semua nikmat kepada Allah. Dan mohon agar Allah membantu dia untuk bersyukur kepadanya. Di saat dia menghadapi cobaan, dia menerima dengan penuh kelapangan. Cobaan dari Allah yang dicintai, ya, yang dirindukan, dia menerima dengan hati yang tulus. Kalau seorang laki-laki bisa bersabar menghadapi berbagai macam cobaan yang datang dari pasangan yang dicintai atau kekasih yang dikejar, masa dia tidak bisa menerima cobaan yang datang dari penciptanya, pengasihnya, penyayangnya yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat atas dirinya. Jadi kita harus pahami bahwa ayat yang kita baca tadi bukan menjelaskan amal kita yang ditentukan Allah, tapi menjelaskan cobaan yang menimpa kita yang telah ditentukan Allah untuk menguji kita, untuk mengungkap jati diri kita yang sebenarnya. Apakah penyukur, penyabar, apakah ingkar dan suka berkeluh kesah. Cuma sayang, kalangan Jabariyah menggunakan ayat ini untuk membuktikan, katanya, untuk menjadi argumen bahwa seluruh perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Ini kesalahan fatal. Kalau dia mengatakan semua perbuatan manusia sebelum terjadi diketahui oleh Allah, kita sepakat ilmu Allah ini terlepas dari ikatan ruang dan waktu. Yang dulu, yang kini, yang akan datang. Kita akui ilmu Allah. Tapi bukan berarti ilmu Allah yang mengendalikan orang untuk berbuat yang tidak benar, untuk melakukan tindakan korupsi, mencuri, berkhianat, berzina, ma'adallahi tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi ilmu Allah menyingkap seluruh peristiwa bahkan sebelum kejadiannya. Pada saat terjadinya maupun setelah kejadiannya. Tapi bukan berarti mengendalikan peristiwa tersebut. Nah, kalau kita renungkan ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ardi. Wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak ada satu musibah di bumi atau pada diri kalian. Kecuali semuanya tercatat atau dicatat dalam sebuah kitab sebelum kami bahkan menciptakannya. Sebelum menciptakan kita, menciptakan langit bumi ini, Allah sudah tuliskan. Ini menggambarkan ilmu Allah yang mutlak. Sebelum adanya bumi kita, sebelum adanya langit bumi, berarti apa? Ilmu Allah yang mutlak. Yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan kita. Di mana pengetahuan kita, wawasan kita, tanpa waktu dan ruang tidak mungkin sama sekali kita mengetahui. Bahkan yang kita ketahui dalam ruang dan waktu yang begini luas, hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kami telah menuliskannya dalam kitab dengan sendirinya, kitab yang berisikan catatan amal kita. Semua tercantum dalam Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau bagi kalian mustahil, sesungguhnya bagi Allah hal tersebut amat mudah. Karena ilmu Allah bersifat mutlak. Apa tujuan Allah menjelaskan hal ini? Apakah berarti Allah menjelaskan untuk membuat kita berputus asa, bercuriga, gundah gulana menghadapi takdir Allah? Tidak.
Allah jelaskan hal ini likai la ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak larut dalam duka, kesedihan, rasa frustasi, putus asa karena sesuatu yang luput dari kalian. Karena perginya orang-orang yang kalian cintai, atau karena keuntungan yang bakal kalian dapatkan, atau apa yang kalian miliki berkurang atau meninggalkan kalian. Wala tafrahu bima atakum, tapi dalam waktu yang sama juga sebagai bimbingan untuk kalian agar kalian tidak bergembira secara berlebih-lebihan, bersikap angkuh, sombong dan bangga diri dengan apa yang datang pada kalian. Nah, orang yang beriman pada saat mendengarkan penerangan hal ini, hatinya bisa menerima dengan lapang. Pada saat dia menghadapi cobaan yang pahit, cobaan dari Allah yang dicintainya, yang mengasihi dan mencintainya. Pada saat menerima nikmat juga dia sadar ini ujian dari Allah. Dia pergunakan sesuai dengan keridhaan Allah. Hatinya juga penuh dengan sifat dermawan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi keterangan ini bukan membuat orang berputus asa atau berburuk sangka pada Allah, tapi sebagai hiburan. Ya fulan, kenapa kamu harus bersedih? Ini semua merupakan cobaan yang datang dari Allah. Terima. Allah janjikan buat kamu ganjaran tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah juga akan selalu menemani kamu. Wallahu ma'as sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wallahu yuhibbus sabirin. Maka orang yang beriman ini betul-betul selalu beruntung. Baik pada saat menerima nikmat maupun pada saat dia sedang menghadapi cobaan yang pahit. Dia menerima alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Terkadang sesuatu yang tidak menyenangkan datang pada kita, itu justru merupakan kebaikan yang tanpa kita sadari mengingatkan kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Seperti tadinya seorang kaya raya, berkuasa, lupa kepada Allah. Dia mengalami pukulan yang berat. Di mana dia berhadapan dengan kondisi yang betul-betul membuat hatinya sedih dan frustasi. Pada saat itu dia menyadari bahwa selama ini dirinya telah tertipu. Akhirnya dia kembali kepada Allah dengan sebab musibah cobaan yang datang kepadanya. Dan kita harus tahu Allah subhanahu wa ta'ala di saat mencoba seseorang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak pernah mencoba seseorang yang melebihi kemampuannya. Nah, kita berhadapan dengan hakikat ini. Cara yang terbaik kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak beristighfar. Memohon perlindungannya, rahmatnya. Agar pada saat kita menghadapi cobaan kita siap untuk menghadapinya. Hati kita juga ikhlas menerimanya. Tidak berkeluh kesah dan pada saat kita menerima kebaikan kita sadar. Kita sujud syukur. Kemudian kita berbagi bukan bercerita, bertutur, membanggakan apa yang kita miliki. Jadi likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang menyebabkan jiwa kita dalam keadaan mu'tadil. Seimbang, tidak mudah terayun-ayun. Kalau kita katakan berada di ayunan. Pada saat kita sedang membumbung tinggi kita berteriak. Pada saat di bawah kita dalam keadaan takut. Tapi yang di tengah, yang pasrah hatinya, penuh keridhaan kepada Allah, dia tidak akan diombang-ambingkan oleh saat senang maupun saat susah. Kemudian, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang mukhtal. Mukhtal ini apa? Orang yang angkuh dengan bahasa tubuh biasanya. Karena kata ikhtalu diambil dari kuda, kata khail. Nah, kuda pada saat sombong kan menggunakan bahasanya jalan dengan pelan. Nah, begitu juga orang yang membanggakan atau sombong, angkuh dengan bahasa tubuhnya. Pada saat dia berjalan, pada saat dia berkendaraan, bukan jalan dengan penuh kerendahan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna, tapi berjalan di muka bumi dengan petantang petenteng. Kalau zaman dulu biasanya orang sengaja celananya direndahkan ke bawah, perutnya dikeluarin, jalan dengan penuh kebanggaan. Dianggap perut buncit itu sebagai pertanda apa?
cukong. Padahal mirip dengan balon. Begitu kena peniti langsung meledak. Nah, kalau seandainya kita renungkan hal ini, kita kembalikan kepada doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau kembali dari Taif, mengajak mereka untuk beriman. Ternyata mereka memerintahkan hamba-hamba saya dan anak-anak kecil untuk melontarkan Nabi kita dengan batu hingga kakinya berdarah-darah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalkan Taif, ya, dalam keadaan berdarah-darah dan bersedih-sedih yang luar biasa. Bahkan Allah kirimkan malaikatnya menawarkan kepada Rasul untuk menenggelamkan mereka di antara dua bukit. Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan ampunan bagi kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Dia berharap mungkin nanti mereka akan sadar atau anak-anak mereka yang akan beriman. Dan terbukti seperti ucapan Rasul, ternyata di kemudian hari mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, ketika dia kembali, ya, kita lihat bagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu dia mampir di kebun milik Uqbah bin Syaibah bin Rabi'ah. Dia berkata dalam doanya, ya, kita baca terjemahannya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, sedikitnya daya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Zat yang maha penyayang di antara yang penyayang, Engkaulah Rob bagi orang-orang yang tertindas. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa Engkau akan menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang menganiaya menindasku, atau kepada musuh yang telah Engkau berikan kekuasaan atas diriku? Namun jika Engkau tak murka kepadaku, ya Allah, maka tiadalah aku peduli atas semua yang menimpa diriku. Tapi kesejahteraanmu, keafiatan dan rahmatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan, yang dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Dari turunnya kemurkaanmu, atau menimpa murkamu kepadaku, bagimu segala keridhaan hingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Di sini kita lihat bagaimana Nabi dalam keadaan berduka, bersedih, dia mengadu kepada Allah. Dia merasakan deritanya, kehinaannya di hadapan manusia. Tapi dia mengatakan, apabila Engkau tidak murka kepadaku, semua itu aku tidak pedulikan. Tapi kemurahanmu, rahmatmu, kesejahteraanmu yang Kau limpahkan kepada kami, lebih luas bagi kami. Kita lihat bagaimana Rasul menerima dengan penuh keikhlasan. Yang penting Allah tidak murka padanya. Dia mengharapkan rahmat dan keselamatan daripadanya. Ini menggambarkan bagaimana Rasul betul-betul memahami bahwa semua cobaan tersebut sebetulnya apa? Sebetulnya tidak luput dari ilmu Allah. Semua terjadi di depan matanya. Dan ujian ini justru yang mengangkat Nabi kita sebagaimana mengangkat Ibrahim. Ketika dia rela untuk dilontarkan ke dalam api. Ketika meninggalkan istri anaknya di padang yang tak bertuhan atas perintah Allah. Ketika dia diperintahkan menyembelih putranya, sedikit pun tidak bercuriga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi juga cobaannya. Oleh karena itu, manusia harus sadar bahwa dalam hidup ini bukan diciptakan untuk bersenang-senang atau berdiam panjang dalam kehidupan dunia. Tapi untuk menjalani cobaan dan ujian. Kebebasan, potensi yang kita miliki bukan begitu saja diberikan, tapi merupakan ujian dari Allah. Tidak ada sesuatu yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada jalan bagi kita untuk terhindar dari apa-apa yang tidak kita sukai. Itu doa. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat merubah ketentuan Allah kecuali hanya doa. Sebagai contoh,
Seorang yang lapar itu, lapar yang dirasakan setiap manusia takdir Allah. Tapi bisa dihilangkan dengan makan. Haus juga merupakan takdir Allah. Kalau tidak ada rasa haus dan lapar, manusia bisa binasa. Dia tidak merasakan kebutuhan dia akan air maupun kebutuhan dia akan makanan. Akhirnya dia binasa, ya, mengalami dehidrasi, kehilangan air, begitu juga tubuhnya akan melemah tanpa makanan. Tapi dengan adanya peringatan lapar dan haus, ini merupakan takdir Allah. Allah berikan solusi untuk menghilangkan rasa lapar dan haus dengan makan dan minum. Api merupakan makhluk Allah yang membakar panas dengan ketentuannya. Dengan doa Ibrahim Allah selamatkan dari dirinya. Begitu pula Zakaria yang tua renta, yang mandul. Allah perbaiki keadaannya. Allah anugerahkan seorang anak. Begitu juga Yunus di tengah-tengah lautan. Begitu juga Ayub yang menghadapi cobaan. Sedikit pun tidak pernah berkeluh kesah ketika anaknya satu persatu meninggal dunia. Ketika hartanya habis. Ketika dirinya terkena penyakit. Dia mengatakan inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhab. Bagi Allah apa yang Allah berikan. Semua miliknya. Dan kapan saja Allah mengambil itu menjadi haknya. Jadi kesimpulannya. Dari ayat ini sebetulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk tidak angkuh sombong bangga dengan apa yang kita miliki. Karena itu bukan merupakan hal yang patut dibanggakan. Tapi disyukuri, berbagi dengan harta kita, dengan ilmu kita. Tidak seperti saat ini. Orang betul-betul beriforia secara berlebihan, bahkan selfie di sana, flexing di sana. Yang dibanggakan hanya apa? Hanya merupakan kepingan-kepingan dunia yang tak berarti. Lalu di saat dia menghadapi cobaan, mulai dia curhat di Facebook. Sampai berkaitan dengan rumah tangganya dibeberkan tanpa malu-malu. Nah kalau kita perhatikan di sini, menggambarkan betul-betul bahwa kebanyakan dari kita ini belum menyadari hal yang menjadi pelajaran dalam hidup ini. Begitu juga dengan mudah melontarkan cacian, makian yang tidak pada tempatnya, pujian dan sikap menjilat yang membuat kehidupan manusia mengalami kerusakan akibat semua ini. Jadi kalau kita kembali kepada pelajaran kita, mungkin waktu tidak cukup ya untuk panjang lebar menjelaskan hal ini. Nah, tapi kita ingatkan seperti yang saya tadi katakan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Secara serampangan, semua betul-betul berada dalam perhitungan Allah dan aturannya. Dan kita harus ingat, kalau kita ingin meraih kesejahteraan, meraih kemuliaan dunia akhirat, kita harus ikuti ketentuan Allah. Bukan ikuti kemauan kita, mengharapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu rahmatnya, akan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Artinya, tidak bisa kalian sekehendak kalian, semau kalian. Harus mengikuti masyiah Allah yang ditetapkan oleh Allah. Dan apa yang ditetapkan dalam masyiahnya pasti berlaku. Karena kalau masyiah Allah itu berbicara mengenai ketentuan Allah yang pasti. Contohnya, orang ingin katakan masuk ke dalam surga, dia harus beriman, beramal soleh. Bukan dengan cara membanggakan nasabnya, membanggakan ilmunya, atau berharap berangan-angan dia akan masuk dalam syafaat Nabi. Tapi perbuatannya justru perbuatan yang menghalangi dia untuk menerima syafaat. Jadi harus ikuti ketentuan Allah. Wa ma tasya'un, bukan sekehendak kalian. Ya. Kalian dapat berbuat semau kalian, memutar balikkan aturan. Illa an yasha Allah, kecuali dengan mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian Allah gambarkan bahwa manusia di tengah-tengah alam semesta ini, makhluk-makhluk Allah seluruhnya bagaikan atom-atom. Di tengah-tengah alam semesta ini. Tapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Antara kita dan makhluk di alam semesta ini, semua merupakan makhluk Allah yang terikat dengan aturan, bahkan alam semesta seluruhnya bertasbih kepada Allah. Kalau kita ingin menyatu dengan alam semesta ini, bukan memandang sebagai musuh atau ancaman bagi kita, jalan satu-satunya hanya dengan kita bertasbih bersama seluruh alam raya dan isinya. Oleh karena itu setelah Allah menjelaskan tentang alam semesta yang bertasbih kepada Allah, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran
katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dengan bertasbih berarti kita mensucikan jiwa kita dari rasa buruk sangka dan perasaan yang tidak benar. Memiliki pemahaman yang penuh dengan rasa husnudzon akan keadilan Allah. Bahkan bukan keadilan, akan kemurahannya yang tak terhingga bagi kita semua. Oleh karena itu banyak orang merasa terjepit, terhempit dalam hidup ini karena dia terpisah dari Allah. Tapi di saat dia kembali menyatu bersama alam semesta, menghadapkan wajahnya, menambatkan hati dan jiwanya kepada Allah, dia akan merasakan kedamaian kembali. Atau orang bertanya, Ustaz, kenapa saya selalu sedih, gelisah, resah? Saya bilang, kamu coba baca Al-Quran, resapi. Kamu kalau baca Al-Quran terbebas dari obat-obat penenang yang bisa merusak diri kamu. Obat-obat bahan-bahan kimia yang bisa merusak organ tubuh kamu. Tapi kalau kamu berhubungan dengan Allah, semua kedukaan, kegelapan jiwamu akan tersingkap. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena waktu ya. Padahal sebetulnya terjemahan juga cukup menarik tadi. Cuma butuh diresapi, direnungkan agar kita memahami maksud dari ayat ini dengan betul-betul bijak hingga kita menyadari bahwasannya semua ujian yang kita hadapi telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping semua itu ada cobaan yang menimpa kita akibat ulah perbuatan kita. Contoh, orang katakan melakukan pinjol. Akibat dia mengambil pinjaman melalui pinjol, akhirnya terlilit oleh hutang. Jangan disalahkan Allah. Ini namanya akibat dari apa? Akibat dari perbuatannya. Untuk memperbaiki dirinya, dia bertobat, memperbaiki diri, mohon pertolongan Allah. Insya Allah dia tidak akan mengalami kesulitan. Jadi harus difahami orang minum minuman keras, mengalami gangguan kerusakan pada organ maupun jiwanya, jangan salahkan Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dibedakan di sini antara kebaikan yang menimpa kita. Dan Anda harus tahu, cobaan yang datang dari Allah itu langsung, itu kebaikan buat kita. Baik manis maupun pahit, semua memiliki nilai yang amat indah. Tapi yang kembali kepada perbuatan kita, itu merupakan akibat buruk. Kita harus bedakan antara dua itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah kalau kita dicoba oleh Allah dengan penyakit, dengan kesempitan, yang langsung dari Allah cobaan ini, kalau kita bersabar, Allah gantikan kita dengan yang lebih baik. Ampuni dosa kita, berikan kita ganjaran yang tak terhingga. Nah seringkali akibat dari perbuatan dia dinisbatkan kepada Allah. Ini sebuah kesalahan. Yang dimaksudkan dengan ayat ini cobaan-cobaan yang datang menimpa kita sepanjang perjalanan hidup kita sebagai ujian untuk menguji syukur kita dan juga kesabaran kita. Wallahu a'lam. Sahabat menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulullah Muhammad. Ini ayat ini dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini sangat-sangat penting untuk kita fahami, renungkan agar supaya kita mengetahui bagaimana peran kita di dunia ini, jadi aktivitas kita di dunia ini penting sekali. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, sebab ayat ini sering disalahfahami. Tadi sudah dijelaskan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Fil ardi wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli an nabrah. Ya. Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi di bumi ini atau pada diri kalian, kecuali semuanya itu sudah tercatat, ya, min qabli an nabrah. Yang pertama, ayat ini sebagian orang yaitu seperti tadi yang kaum Jabariyah dan juga yang mengikuti Asy'ari, sebagian ada yang terbawa kalau tanpa memahami ayat Quran dengan terseret dengan pemahaman Jabariyah ini, yaitu
mengumumkan ayat ini maksudnya setiap musibah itu ini ya sudah tercatat. Ini bukan saja maksudnya musibah tapi juga amal. Tadi Ustaz Husain sudah jelaskan. Jadi amal kita pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sudah ditentukan amal kita ini bakal mengerjakan yang baik, ini bakal mengerjakan yang buruk seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan juga kalau dikaitkan dengan ilmu Allah, ya Allah tahu semuanya. Tapi tentang amal itu tidak dicatatkan. Justru dengan adanya musibah ini, ya Allah ingin melihat apa yang kita kerjakan. Nanti dicatat seperti itu. Linanzura kaifa ta'malun. Ya, Allah sebutkan itu. Ya, kita ini dijadikan khalifah di muka bumi. Kita berbeda dengan binatang. Dengan matahari dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sudah ada ketentuannya. Ya, tidak dihisap amalnya. Tapi kalau kita ya seperti yang Allah sebutkan dalam surah Yunus, "Tsumma ja'alnakum khalifatan fil ardi min ba'dihim ya linanzura kaifa ta'malun." Ini walaupun ada kaitannya dengan umat-umat sebelumnya, tapi ini menjelaskan kembali bagaimana peran kita di bumi ini sebagai khalifah, sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab. Ya, seperti dalam akhir surah Al-Ahzab, ya, bagaimana Allah tawarkan amanah ya, kepada langit dan bumi dan seterusnya, itu kan manusia yang memiliki amanah ini. Artinya tanggung jawab, seorang yang diberikan tanggung jawab ya, amanah, ya, tentu dia diberikan kebebasan untuk memilih dan nanti di sana dinilai apa yang dia kerjakan. Jadi kalau semuanya sudah dicatat, amal kita sudah ditentukan, dicatat, lah apa maksudnya apa yang Allah katakan dalam awal surah Al-Baqarah, Tabarak, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, ini jadi kalau kita kaitkan ayat ini dengan surah Tabarak tadi, yaitu menunjukkan bagaimana musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini, Allah ingin melihat, ingin menguji kita ketika dapat musibah, bagaimana kita itu. Ya, apakah kita bersyukur? Atau apakah kita bersabar atau ketika mendapat musibah misalnya keburukan, apakah kita bersabar? Ketika mendapat musibah atau ujian dengan kesenangan, apakah kita bersyukur? Seperti itu akan dicatat. Ya, jadi segala sesuatu yang kita alami ya, di dunia ini, ketika kita mengalaminya, kemudian reaksi kita apa yang kita lakukan, ketika mendapatkan kesenangan, misalnya apakah dia bersyukur atau malah congkak, bakhil misalnya seperti itu. Ketika mendapatkan kesusahan, ya, apakah dia kemudian mengumpat-ngumpat, tidak sabar, atau dia bersabar seperti itu. Itu dicatat. Jadi itu yang dicatat kemudian. Jadi kalau musibahnya memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Seperti tadi yang juga Ustaz Husain sudah gambarkan. Bagaimana Rasulullah seperti gini ya. Nggak kelihatan ini. Jadi Rasulullah menggambar persegi 4 ya kayak gini. Dia persegi 4. Kemudian ya Rasulullah menggambar persegi 4. Persegi panjang maksudnya. Persegi panjang. Terus di tengahnya Rasulullah tarik garis lagi sampai keluar persegi panjang tersebut. Sampai keluar. Ya. Itulah persegi 4 ini menggambarkan ajalnya. Sampai ini batas ajalnya sampai di sini ya. Tapi kalau yang garis panjang sampai keluar persegi 4 tadi itu angan-angan manusia. Kadang-kadang memang besoknya mau mati, angan-angannya kan masih panjang manusia. Nah, kemudian ada garis melintang dari garis yang panjang tadi sampai keluar tadi, ada garis melintang dari garis panjang itu ada ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ini menggambarkan romantika hidup manusia.
ada kadang musibah, ada kadang kenikmatan ya. Jadi berbagai hal yang dialami oleh manusia. Ya, ada kadang-kadang susah, ada senang seperti itu ya. Ada ke atas, ada ke bawah seperti itu. Inilah yang dialami oleh manusia nanti. Nah, ketika mengalami hal-hal tersebut, itu adalah ujian, linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar supaya kami menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan amal kita itu sudah dicatat. Kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya amal kita ini sudah dicatat gitu. Pakai fi'il madhi misalnya. Tidak, tapi yang ada ya, kita ini beramal dulu ya, kemudian dicatat amalnya. Ini bisa kita lihat ya dalam beberapa ayat Quran. Ya, sanaktubu maqalu ya wa qatlahumul anbiya. Lihat pakai fi'il mudhari, kami akan catat apa yang mereka katakan. Ini dalam surah Al-Imran 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Lihat, Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir dan kami ini adalah kaya. Nah, sanaktubu ma naqul, kami akan tulis. Jadi apa yang mereka kerjakan baru ditulis di situ. Ini pakai fi'il mudhari. Atau dalam surah Maryam, kalla sanaktubu ma yaqulu wa numiddu lahu minal adabi madda. Ya, Maryam 79. Atau surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Lihat, wa naktubu. Bukan semuanya udah kata benar enggak. Nah, begitu juga ketika Allah menceritakan tentang malaikatnya. Atau Allah mengatakan ya, dalam surah An-Nisa ayat 81. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Pakai fi'il mudhari lagi. Dalam surah Yunus ayat 21. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Ya, pakai fi'il mudhari. Ya, kemudian dalam surah Az-Zukhruf. Wa rusulana ladaihim yaktubun. Pakai fi'il mudhari. Ini semua menunjukkan kalau amal yang mereka kerjakan itu baru ditulis pada saat mereka mengerjakan itu. Tapi kalau dibilang Allah tahu nggak semuanya, ya, itu terlepas itu semua Allah semuanya tahu yang bakal dikerjakan oleh setiap manusia. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Ini yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana ada yang mengatakan dalam seperti ada ayat wallahu wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, seperti Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Katanya amal kalian ini semuanya ini wa ma ta'malun itu. Amal kalian ini semuanya sudah dicatat. Ya, Allah sudah diciptakan oleh Allah. Nah, ini lagi kesalahan ini ketika memenggal ayat. Baca dong ayat sebelumnya. Ini lagi berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu yang berkata kepada pamannya Azar, di mana Azar ini yang membuat patung. Ya. Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Masa sih kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan itu maksudnya apa yang kalian pahat itu, patung itu juga kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ini berbicara wa ma ta'malun ini maksudnya adalah apa yang kalian kerjakan itu, apa yang kalian buat itu bukan pekerjaannya, maksudnya patungnya itu adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering disalahartikan. Jadi sehingga mengatakan ya semuanya kita amal kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Akhirnya kalau begitu apa gunanya tadi liyabluwakum ayyukum ahsana? Apa gunanya di sana ada azab atas perbuatan kita, ada jaza atas perbuatan kita. Sebenarnya nggak ada artinya nantinya seperti itu. Jadi nanti orang akan mengatakan bahwa Allah itu zalim. Allah yang
menetapkan semuanya seperti itu, kemudian mengadab kita. Ya, ini ayat ini perlu dirungi dan kaitkan semua ayat-ayat Quran akan jelas semuanya. Wallahu a'lam. Insya Allah pertanyaan kita tunggakan ya. Anda pengen antum baca terjemahannya, direnungkan. Setelah itu ambil saripatinya, kita diskusikan sama-sama insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.